A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu Jamaah Yasfa yang dimuliakan Allah. Terima kasih untuk kehadirannya kembali di acara Yasfa mengaji dan mengkaji. Yang pada hari ini susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan zikir petang, yang ketiga adalah tilawah, kemudian tadabbur Quran dari surah yang dibaca, dilanjutkan dengan doa dan penutup. Untuk kelancaran jalannya keseluruhan acara yang disebutkan tadi, marilah kita membaca umul kitab. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin solihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak pada acara selanjutnya adalah pembacaan zikir petang secara bersama-sama oleh seluruh jamaah yang hadir di kajian ini. Yang kali ini akan dipandu oleh Ustadz Muji, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz Muji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Fadol Ustadz. Baik, baik Bapak Ibu, kita berzikir sebelum kita memulai tentunya kajian pada sore hari ini. Baik, kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك الله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد أملة عرشك وملائكة وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية. Maaf Ustadz, barangkali suaranya bisa lebih diperbesar lagi. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله بحمده. أستغفر الله 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 أستغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد. 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 Baik, demikian Terima tadi. kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Ustadz Muji Ali Makmuri yang telah memandu kita semua dengan zikir petang di hari Jumat yang penuh berkah ini. Syukran Ustadz. Afwan Bunda. Kemudian sampailah kita pada mata acara selanjutnya yaitu tilawah bersama ayat-ayat yang akan ditadaburi. Untuk itu dipersilahkan jamaah untuk membuka mushafnya di surah Al-Anfal ayat 9 sampai dengan 16 atau menyimak teks yang nanti akan ditayangkan di layar monitor. Adapun tilawah bersama ini akan dipandu oleh Ibu Nui. Assalamualaikum Ibu Nui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Tati. Ya, tafadholi Ibu Nui. Baik, Bunda Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang kita hormati guru kita Al-Ustadz Al-Dr. Al-Haj Nasiruddin Khalid Al-Magistir serta Bapak Ibu jamaah Yashfa mengaji dan mengkaji sore ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, izinkan saya memandu pembacaan surah Al-Anfal ayat 9 sampai dengan 16. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا
إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم زينه ما نسلمنا منه ما جاهل ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nui. Semoga keberkahan tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu adalah Tadabbur Quran. Eh, maka dipersilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Nasiruddin Khalid untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca bersama-sama tadi. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran pada Jadati. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'amana min ni'matil imani wal islam. Wa nashkuruhu ala ma waffaqana ila fi'lil khairati wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. Sahabat sayyidat, as'adakumullahu rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah kajian Yashfa mengaji dalam mengkaji yang kami muliakan, wabil khusus host kita, pembawa acara Bunda Jatati, host kita Bunda Kinan, tadi yang membacakan doa petang bersama kita Ustadz Muji, dan tadi yang membacakan ayat-ayat Al-Quran pada surah Al-Anfal ayat 9 sampai dengan ayat 16 Sayyidah Ustadzah Nur Hasana atau Bunda Nui. Mudah-mudahan beliau yang eh, telah bertugas dan sedang bertugas kali ini, semoga Allah SWT balasnya dengan kebaikan berlipat ganda. Dan semua kita yang hadir di petang hari ini, semoga Allah jadikan catatan kebaikan di sisinya. Dan semoga ini menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita semuanya dalam majelis ilmu, berkumpulnya kita semua dalam silatul ilmi, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan yang sesungguhnya kebenaran dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan qadarullah wa bihamdillahi taala, pada petang hari ini adalah pertemuan halaqah yang kalau tidak salah ke 100
78. Kalau tidak salah ya. 8. Mohon Subhanallah. maaf Ustaz, suaranya bisa lebih besar lagi. Oh, baik. Eh, sudah lebih dengar Bapak Ibu? Baik. Jadi ini adalah pertemuan yang ke 178 kalau tidak salah dalam kajian rangkaian kajian Yashfa mengaji dan mengkaji. Selama yang kita ikuti bersama dari mulai halaman demi halaman, ayat demi ayat, maka ini bagian yang subhanallah mudah-mudahan ini menjadi tadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada petang hari ini tadi ayat yang sudah dibacakan oleh Bunda Nui adalah surah Al-Anfal ayat 9 sampai dengan ayat 16. Bapak Ibu melihatkan tentu seperti yang kita sampaikan kaji bersama pada ayat-ayat yang sebelumnya ayat 1 sampai dengan ayat 8 pada surah yang sama berarti surah Al-Anfal berbicara tentang peperangan. Peperangan. Begitu juga pada surah yang ke-9, surat At-Taubah, berbicara juga tentang peperangan. Oleh karenanya, ada sebagian jamaah, maksud saya ada sebagian para ulama ahli ulumil Quran yang mengatakan antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah itu merupakan kelanjutan. Oleh karenanya, pada surah At-Taubah yang merupakan kelanjutan daripada surah Anfal tidak dibacakan di dalamnya basmalah sebagai penanda awal daripada surah. Karena sebagian pendapat mengatakan antara surah Al-Anfal, yakni surah ke-8 dan surah At-Taubah yang ke-9 merupakan satu rangkaian, masih berkesinambungan, masih dalam satu rangkaian surat. Itulah mengapa tidak diawali pada surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah dengan bacaan basmalah. Itu di antara pendapat para ulama tentang mengapa surat Al-Bara'ah atau Al-Maidah, mohon maaf, At-Taubah tidak menggunakan lafaz basmalah di awalnya. Baik, Bapak muliakan, kita masuki pada ayat ke-9 daripada surah Al-Anfal ini. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ayat ini ada pendapat para ulama berkaitan dengan peristiwa perang, hanya saja perangnya masih perdebatan di kalangan ulama. Apakah ayat ini dan ayat-ayat beberapa ayat berikutnya berbicara tentang peristiwa perang Badar ataukah berbicara tentang peristiwa perang Uhud? Itulah yang jadi perbedaan. Ada yang mengatakan ayat-ayat ini berbicara tentang peristiwa perang Badar. Ada juga yang berbicara, ada juga yang mengatakan bahwa ayat-ayat ini berbicara tentang perang Uhud. Mana yang benar? Wallahu a'lam, tetapi begitulah berbagai pendapat para ulama tentang peristiwa perang. Bukankah antara peristiwa perang Badar memang peperangan yang besar yang terjadi pada kaum muslimin dan orang-orang kafir? Kita kenal ada dua peristiwa perang ini. Meskipun perang yang terjadi di zaman Rasul yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan jumlahnya 27 yang kita kenal namanya Ghazwah. Dan dua di antaranya yang masyhur adalah perang Badar dan perang Uhud. Baik, kita mulai dari ayat 9 yang tadi. Iltastaghithuna. Jadi setiap kata id itu kan dhorof ya, Bapak ya. Id. Maka terjemahannya biasanya disisipkan kata ingatlah.
ingatlah. Kenapa seperti itu? Karena seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak nabinya atau mengajak kaum muslimin mengingat suatu peristiwa di masa lalu, baik yang mereka alami ataupun yang dialami oleh yang lain, agar dia merasakan bagaimana keadaannya, kondisinya. Idh tastaghithuna, ingatlah ketika kalian, hai orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang ikut berperang, tastaghithuna rabbakum, kalian meminta pertolongan. Tastaghithun artinya meminta pertolongan. Kata yang sama dengan dan mirip dengan kata ini kita sering dengar, namanya istighosah. Nah, istighosah berarti artinya adalah permohonan pertolongan. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah, fastajaba lakum, maka Allah menjawab doa kalian, yaitu dengan kalimat anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Allah terima, Allah jawab, Allah kabulkan doanya dengan mengirimkan pasukan dari kalangan malaikat yang jumlahnya 1.000 jumlah malaikat. Siapa yang berdoa? Yang berdoa sesungguhnya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu doanya beliau mengatakan, ya Allah, jika engkau tidak dukung, tidak engkau tolong hadhil isabah, kelompok pejuang yang kali ini sedang berperang, falan tu'bad abada, falan tu'bad abada. Maka ketika mereka para pasukan ini kalah, dan ini adalah pertarungan antara hak dan batil, lalu Islam dikalahkan, maka boleh jadi ketika Islam kalah, pasukan Islam kalah pada perang Badar ini, maka boleh jadi engkau tidak lagi disembah. Itu diantara bunyi butir doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mengirimkan pasukan malaikat yang jumlahnya adalah 1.000 di dalam ayat ini. Bi alfin minal malaika murdifin. Allah kirimkan 1.000 golongan malaikat yang turun berturut-turut. Bapak Ibu yang muliakan, dalam sejarah disebut bahwa peperangan Perang Badar atau peperangan Badar itu jumlah pasukan antara kaum muslimin dan musyrikin itu jumlahnya sepertiganya kaum muslimin. Orang-orang kafir jumlahnya 1.000 dan kaum muslimin, tentara kaum muslim waktu itu jumlahnya 313 orang. Nah, yang 1.000 dari kalangan kaum musyrikin tadi berperang dalam perang itu, lalu Allah kirimkan jumlah yang sepadan dengan mereka dari kalangan para malaikat yang jumlahnya adalah 1.000 para malaikat. Lalu pada ayat berikutnya, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dan tidaklah Allah jadikan bantuan pasukan tadi yang 1.000 tadi kepada pasukan kaum muslimin, Allah berikan informasi itu melalui nabinya, tidak lain dan tidak bukan adalah litatma'inna bihi qulubukum. Orang yang tadinya melihat pasukannya begitu besar, ini adalah pertama kali peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Melihat pasukan yang begitu besar dari kalangan Quraisy, maka ada timbul sebagian sahabat yang takut, khawatir, gitu ya. Melihat pasukan yang begitu besar, terpampang di hadapannya kekalahan dalam perang itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada nabinya bahwa Allah akan mengirimkan 1.000 pasukan kaum muslimin. Informasi ini, turunnya ayat ini, untuk apa? Salah satunya litatma'inna bihi qulubukum, agar hati kalian, wahai para sahabat, ketika dengar informasi akan datangnya 1.000 pasukan malaikat tadi, menjadi mutmainnah, menjadi tenang, tentrem dengarnya. Dan Allah lalu katakan, wa man nasru illa min indillah.
tidak ada pertolongan itu kecuali pertolongan itu datangnya dari sisi Allah atau bersumber dari Allah. Maka segala harapan kita ya kita mintakan berupa bantuan apapun bantuan itu. Dihilangkannya segala kesulitan, dihadirkannya nikmat dan rezeki, maka tidak ada yang layak untuk kita mintakan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan itu datang dari Allah. Bukankah ketika kita minta pertolongan kepada orang, seakan-akan kita minta pertolongannya sama orang agar orang itu membantu kita. Betul, tetapi ketahuilah sesungguhnya Allah yang membuka hatinya sehingga ia berkenan, sehingga dia bersedia, sehingga dia mau membantu kita atas permohonan bantuan kita. Jika Allah tidak bukakan hatinya, jika Allah tidak izinkan ia membantu, maka seberapapun kalinya kita meminta bantuan kepadanya, maka tidak pula datang bantuan itu. Waman nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan melainkan datang dari sisi Allah atau atas izin Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu aziz. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu bentuk apa lagi bantuan Allah kepada pasukan? Nah, kalau di ayat yang ke-11 ini lebih dekat dengan peristiwa yaitu Perang Badar. Karena peristiwa Perang Badar itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan itu kemudian bergerak menuju Badar. Badar itu nama tempat di dalamnya ada sumur dan sumur itu miliknya seorang yang bernama Badar, maka disebut perangnya karena di situ sumber airnya, maka disebutnya Perang Badar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan begitu ke arah Badar itu apa yang terjadi? Ternyata apa? Orang-orang musyrikin terlebih dahulu sudah menguasai sumur Badar itu. Sehingga pasukan kaum muslimin sudahlah dari persenjataan kalah, dari sisi jumlah kalah, dari sisi teritorial juga kalah. Mereka punya orang-orang kafir itu sudah menguasai sumber air, artinya mereka aman. Apa? Akan ada mudah untuk mendapatkan air. Sedangkan kaum muslimin jumlahnya sedikit, peralatannya terbatas, sumber air pun tidak ada. Nah, gitu tuh. Jadi masalah ini. Masalah besar ini. Maka ayat ini turun gitu untuk memberikan tadi tuh kemantapan hati, kemantapan batin daripada kaum muslimin, pasukan kaum muslimin. Yang pertama disebut ayat ini, id yughashikumun nu'asa amanatan min. Yang pertama Allah hadirkan tuh, kepada mereka ketika mereka melihat pasukan itu banyak gitu, maka mereka itu sebenarnya takut dalam hatinya itu, tapi kemudian Allah yughasyikum, Allah buat kalian itu menjadi ngantuk, yughashikumun nu'as, diliputi rasa kantuk. Nah, di tafsir mengatakan mengapa diberi rasa kantuk. Pertama mereka capek, perjalanan jauh dari Madinah menuju Badar ini. Sedangkan peralatan terbatas, alat kendaraan serba terbatas, sehingga mereka capek, letih, haus. Maka Allah kasih rasa kantuk itu pertama sebagai istirahat dari capeknya mereka. Kalau mereka tidak diberi rasa kantuk, maka mereka akan terjaga dan ini akan melemahkan. Maka untuk menerapkan hati mereka, semua pasukan itu diberi rasa kantuk oleh Allah SWT sehingga mereka tidur pulas, mereka bisa nyaman. Itu pertama. Yang kedua, rasa kantuk itu diberikan oleh Allah kepada mereka agar yang tadinya takut melihat pasukan kaum musyrikin yang begitu banyak, begitu mereka rasa kantuk itu menyusut mereka, menghinggapi mereka, sehingga mereka tertidur sehingga tidak takut lagi kepada musuh. Semua dijelaskan dalam tafsir, bahkan dalam hadis itu disebutkan apa? Bahwa semua pasukan itu tidur kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang malam itu beliau tidak tidur.
Ya, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang tidak tidur dari mulai malam awal malam sampai pagi itu beliau terjaga dan di malam harinya sepertiga malam atau dua pertiga malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusolli tahta syajarah hatta asbah. Begitu riwayat Abu Ya'la dan riwayat Imam Al-Baihaqi. Ketika semua pasukan itu tertidur, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang tidak tidur dan beliau sholat di bawah pohon sampai pagi menjelang. Nah, Bapak-bapak Ibu yang muliakan, itu bagian daripada kekuasaan Allah. Semuanya dibikin tidur agar mereka cukup beristirahat sebagai persiapan untuk perang. Yang kedua, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Apa itu? Allah turunkan hujan dari langit sebagai apa? Mereka tidak dapat sumur. Mereka badan mereka capek, lepek dan sebagainya. Maka Allah turunkan air dari langit yaitu hujan pertama untuk membersihkan diri mereka, yang kedua sebagai air untuk sumber minum mereka. Liyutahhirakum untuk membersihkan diri kalian, jasmani dibersihkan, itu kan dari eh, pengaruh letih dan sebagainya. Datangnya hujan tadi membersihkan kotoran-kotoran itu. Wa yudhiba ankum rizza syaitan, dan agar Allah dengan hujan itu Allah singkirkan, Allah hilangkan gangguan-gangguan setan dari kalian pada pasukan kaum muslimin. Waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam, dan agar Allah memantapkan hatimu dan memperteguh telapak kakimu. Ini kepada pasukan kaum muslimin. Maka selanjutnya bantuan Allah. Tadi ada rasa kantuk sehingga mereka bisa istirahat. Diturunkan yaitu air hujan dari langit untuk sumber air dan juga untuk alat itu sebagai pembersih mereka. Lalu yang selanjutnya idh yuhi rabbuka ilal malaika anni ma'akum fathabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Ini dalam ayat ini ada strategi dalam peperangan. Meski di bagian awal ayat ini idh yuhi rabbuk. Kalau yuhi itu kan artinya sebenarnya mewahyukan. Tapi bisa juga pemahamannya adalah ingatlah ketika Tuhan mau memerintahkan, mengutus, mengirim, gitu ya. Ilal malaikati anni ma'akum fatabbitul ladzina amanu. Mengutus para malaikat agar membersamai pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberitahu kabar, memberikan kabar kepada Nabi apa? Anni ma'akum fatabbitul ladzina amanu. Sungguhnya aku atau kami para malaikat bersamamu ya Rasulullah dan bersama pasukan. Fathabitul ladzina amanu, teguhkanlah pendirian orang yang beriman. Sebaliknya di sisi lain saulqi fi qulubil ladzina kafaru. Saulqi akan aku katakan karena Jibril langsung turun. Aulqi aku akan timpakan. Ulqi itu menimpakan. Ya. Fi qulubi di dalam hati alladzina kafaru orang-orang kafir apa yang ditimpakan ar-ru'b rasa takut, rasa khawatir gitu. Maka ketika mereka berjumpa fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan, maka tebaslah bagian atas lehernya, atas leher mereka, dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Kenapa menyebutkan dua kata ini? Bapak-bapak ibu memuliakan, ketika terjadi peperangan, orang-orang pasukan itu, pasukan Quraisy itu kan pasukan orang-orang kafir, sebagian kaum muslimin juga itu pakai baju besi. Yang baju besi itu penutup dari kepala itu, lehernya tertutup besi, lalu kemudian badannya juga tertutup besi sampai bawah. Kalau di antara mereka ada yang tidak tertutup lehernya dengan besi, dengan tameng dari besi, maka fadribu fawqal a'naq, maka apa patahkan lehernya, apa namanya, tebaslah lehernya. Tapi kalau semua tertutup dengan eh, apa baju perang yang tidak mungkin ditebas oleh pedang karena ada pertahanan dan tamengnya, maka apa yang dipukul fadribu minhum kullabanan, maka
potonglah, tebaslah tangan mereka. Kenapa tangan? Sebab dengan tangan berarti kalau tangannya putus, orang-orang kafir itu berarti mereka tidak bisa lagi memegang senjata. Begitu. Nah, testimoni dari sebagian sahabat pada peristiwa Perang Badar yang malaikat datang kepada kaum muslimin untuk membantu mereka, ada sebagai testimoni yang mengatakan, aku melihat pasukan. Bahkan ya Abu Rafi'. Abu Rafi' itu eh, pelayannya daripada Ummu Fadl. Ummu Fadl itu istrinya daripada Al-Abbas. Jadi Abu Rafi' dan Al-Abbas ikut perang Badar. Tapi waktu itu Abu Rafi' dan Al-Abbas itu berada di pasukan kaum Quraisy. Ya. Ah, Padahal riwayat mengatakan Al-Abbas dan Abu Rafi' yaitu apa namanya budaknya, pelayannya sudah masuk Islam, tapi dia masih menyembunyikan keislamannya. Dan mereka berdua ini berada di golongan pasukan Quraisy. Kan seperti itu. Ini memberi kesaksian ketika mereka pulang kalah pada perang Badar dan pulang ke Mekah. Lalu Abu Rafi itu menjelaskan bagaimana kronologi, bagaimana peristiwa di dalam perang Badar. Lalu mengatakan kalian tidak bisa mengalahkan pasukan kaum muslimin. Sebab aku lihat ada banyak malaikat orang yang nggak aku kenal selama ini yang datang membantu berpakaian putih. Yang aku lihat mereka itu ikut membantu pasukan kaum muslimin. Nah, ada testimoni juga dari dari para pasukan kaum muslimin yang mengatakan ketika dia berhadapan sama orang kafir, kaum muslimin nih menceritakan nih. Lalu kemudian setiap kali baru mengangkat pedangnya untuk menebas lehernya, ternyata lehernya sudah putus. Belum diayunkan pedangnya, kepalanya sudah putus. Ada yang mengangkat tombak. Tombaknya belum dilempar, pasukan kafirnya sudah terkapar. Begitu dan begitu. Itu banyak testimoni. Dan kemudian Nabi mengatakan ketika ditanya, adakah kalian yang melihat pasukan yang berpakaian putih yang memakai selayar kain kepalanya? Ada mengatakan aku melihat warnanya kuning, aku melihat warnanya ini dan itu. Lalu Rasulullah mengatakan mereka itu adalah para malaikat Allah untuk menolong kalian dalam peperangan ini. Pada ayat 13, tuh, kekalahan orang-orang kafir pada perang Badar itu merupakan bencana atau balasan kedurhakaan mereka di dunia. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Kekalahan itu dirasakan oleh mereka karena mereka itu syaqullah. Mereka itu menentang durhaka kepada Allah wa rasulah, durhaka kepada Rasulnya. Wa may yushaqiqir rasul wa may yushaqiqillah wa rasulah fa innallaha syadidul iqab. Lalu Allah janjikan siapa saja yang tidak segera menyadari kekeliruannya, tetap menentang, tetap durhaka sampai mati nanti, maka akan ada azabnya nanti di akhirat. Nah, itu dia. Wa may yushaqiqillah wa rasulah fa innallaha syadidul iqab. Ketahuilah azab Allah itu amat pedih. Lalu pada ayat ke-14, dzalikum fadzuquhu wa anal kafirin adzabun nar. Kekalahan itu rasakanlah sebagai eh, sebagai balasan atau sebagai eh, eh, apa namanya penghinaan kalian di dunia. Wa anal kafirina adzaban nar, dan orang-orang kafir itu kelak di akhirat akan mendapatkan azab neraka. Sampai di situ itu bercerita tentang tadi perang Badar yang masyhur, tapi ada yang mengatakan perang Uhud. Nah, selanjutnya petunjuk bagi kaum muslimin dalam konteks kalau terjadi peperangan dalam konteks peperangannya agama, peperangan membela tegaknya akidah, begitu, maka ada petunjuk dalam agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Ini apa namanya? eh, aturan, ini hukum dalam Islam nih. Hai orang-orang yang beriman yang sudah tekad berangkat di medan pertempuran
untuk membela agama Islam, maka kalau kalian sudah berangkat dan kalian bertemu orang-orang kafir, maka kalian tidak boleh mundur, tidak boleh berbalik, gitu ya, nggak boleh berbalik. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salah satu di antara 7 dosa besar yang dilakukan seseorang, salah satunya adalah apa? At-tawalli yaumaz zahaf. Apa artinya tawalli yaumaz zahaf? Yaitu berpaling dari apa namanya peristiwa peperangan. Sudah berangkat, sudah berhadapan, nggak boleh mundur. Kalau mundur, maka itu dosa besar. Maka tampil, kalau kalian menang, maka kalian itu mendapatkan kemenangan. Jika gugur, maka kalian dijamin atau dijanjikan surga. Apakah sama sekali tidak boleh mundur? Ayat berikutnya ayat 16 dan ayat terakhir kita ini. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital au mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam. Bapak Ibu, memahami ayat ini harus hati-hati nih. Jadi ini ada apa namanya anak kalimatnya. Jadi seakan-akan kalimatnya begini. Wa may yuwallihim faqad fa faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam. Siapa saja yang berpaling tanpa alasan yang jelas, maka keberpalingan mereka dari perang ketika menghadapi musuh itu dijanjikan atau diancam oleh Allah dengan kalimat faqad ba'a bi ghadabin minallah. Mereka telah mendatangkan murka Allah dan tempatnya adalah jahanam. Tapi ada anak kalimat ya yang pada waktu itu, pada waktu peperangan, mereka berpalingnya itu bukan karena lari dari medan pertempuran, itu takut menghadapi musuh, tapi berpaling atau lari tidak menghadapi musuh karena mutaharrifan liqital, berbelok untuk sebagai siasat dalam peperangan, au mutahayyizan, atau dia pingin bergabung dengan kelompok yang lain, dengan pasukan yang lain. Dia terdesak lalu dia lari, tapi larinya itu bukan meninggalkan medan perang, tapi larinya itu dalam rangka ingin menggabung pada kelompok yang lain supaya menjadi kekuatan. Maka kalau itu alasannya, bukanlah termasuk yang mendatangkan azab Allah dan juga ancaman daripada masuk neraka nanti. Jadi kalau sudah tampil di medan peperangan, tidak boleh mundur, kalau bukan urusan bagian daripada strategi. Tapi kalau mundurnya bagian dari strategi perang, mundur istilahnya mundur selangkah untuk maju 10 langkah, mundur untuk menyusun strategi, maka mundurnya dibolehkan. Karena untuk menyusun strategi, bukan lari dari peperangan. Kalau lari dari peperangan, itulah yang diancam ba'abi ghadabin minallah. Dia mengundang azab Allah, dia mengundang murka Allah dan baginya azab di jahanam. Atau mundurnya karena ingin bergabung dengan pasukan Islam yang lain, maka itu dibolehkan. Jadi dari ayat Bapak Ibu muliakan, dari ayat ke-9 sampai ayat ke-16 kita masih berbicara tentang peperangan. Yang di awal-awal tadi berbicara tentang bagaimana Allah membantu pasukan kaum muslimin daripada ketika melawan orang-orang kafir Quraisy pada perang Badar yang paling masyhur pendapatnya. Lalu Allah turunkan pasukan dari malaikat. Allah turunkan rasa kantuk agar mereka bisa istirahat tidur. Allah turunkan hujan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada muslimin untuk menadah air untuk minum, untuk bebersih diri dan sebagainya. Itulah bukti-bukti bantuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah hadirkan pada perang Badar. Wallahu a'lam bissawab. Demikian dan tadi. Terima kasih untuk ilmunya Ustadz. Pada kesempatan kali ini, apakah Ustadz berkenan manakala kita buka sesi untuk tanya jawab? Baik, Ya, monggo nanti. sepanjang nanti kami bisa menjawabnya. Monggo. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan eh,
penjelasan lebih lanjut tentang materi yang telah ditadaburi tadi, kami sediakan waktu untuk bertanya. Dipersilahkan langsung Bapak atau Ibu untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Silahkan Bapak Ibu. Silakan on-kan mikrofonnya kalau ada yang ingin tanya. Oh, boleh. Di chat juga kelihatannya Oh, tidak ada ya. hmm. Saya boleh bertanya, Ah, boleh, Oh boleh. ya, Bu Yurneli, silahkan. Ya, Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Dalam peperangan, dalam kehidupan Nabi selama menjadi Rasul, itu berapa kali dia menghadapi peperangan Ustaz ya? Dan Betul. paling perang apa yang terbesar ya antara peperang yang lainnya? Ada perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, terus yang paling besar dihadapi perang apa Ustaz ya? Boleh, Hmm. makasih Ustaz. Syukron. Nami, Ibu. Wah, ini bisa satu semester ya kalau kita gali peperangannya semua ya. Baik, sepintas saja, Bu. Iya. Peperangan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya terjadi ketika beliau sudah berhijrah ke Madinah. Jadi ini pertanyaan Bunda Yunulis ini apa namanya? Makasih. Jadi membuka kita semuanya wawasan gitu ya. Jadi sekali lagi selama Rasulullah berdakwah dari mulai diangkat jadi nabi sampai wafat itu 23 tahun ya Bapak Ibu. 23 tahun. Ya, beliau kan diangkat jadi nabi usia 40, lalu berdakwah membawa syariat Islam itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi kalau di total 13 tambah 10 berarti 23. 23 tambah 40 berarti jumlahnya 6. 63. Baik, selama 13 tahun berada di Mekah, sejak beliau jadi angkat dari Nabi, maka tidak pernah ada peperangan apapun yang terjadi. Ingat itu, Bapak Ibu, selama 13 tahun nggak ada peperangan. Karena Allah SWT firmankan kepada Nabi, ayatnya dalam surah dalam Al-Quran bunyinya wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim dalam surat Fussilat. Tidaklah sama perbuatan baik dan perbuatan buruk itu. Maka hai Nabi, balaslah perbuatan buruk orang waktu di Mekah nih, ya, intimidasi, cacian dan sebagainya dengan perbuatan baik. Semoga balasan perbuatan baikmu kepada mereka menjadi jalan, menjadi sarana, menjadi media mereka nanti masuk Islam. Maka menjadi temanmu, kawanmu, karibmu yang gitu ya, yang apa namanya memeluk Islam. Itu selama di Mekah. Tidak ada peperangan satupun yang terjadi. Begitu Rasulullah SAW pindah ke Madinah, pada tahun kedua di bulan Ramadan, itulah pertama kali terjadi perang yang dalam sejarah ini peperangan fenomenal dalam Islam, namanya adalah Perang Badar. Nah, Perang Badar. Setelah Perang Badar, terjadilah peperangan. Tadi sebut peperangan apa saja. Apa saja. Setelah Badar, ada Perang Uhud. Betul. Ada Perang Khandaq. Ada Perang Dzatu Irq. Ada Perang Tabuk. Ada perang-perang. Jumlahnya berapa? Nah, dibagi dua. Ada peperangan yang diikuti Nabi, namanya Ghazwah. Ada peperangan yang tidak diikuti Nabi, namanya Seriyah. Namanya Seriyah. Lalu berapa jumlah peperangan yang diikuti Nabi? Para ahli sejarah menyebut ada sekitar 27 kali perang yang ikut Nabi di dalamnya. Yang namanya Ghazwah tadi. Begitu. Adapun Syariah, Syariah itu sebenarnya adalah pengutusan Rasulullah mengirim apa namanya itu pasukan kecil untuk pengawas, untuk mengontrol, untuk mengejar orang-orang yang mencoba mengganggu. Nah, Rasul nggak ngikut.
Ini yang namanya syariah. Dan jumlahnya syariah itu lebih besar daripada jumlahnya Ghazwah yang 27. Ada yang mengatakan syariah ini kira-kira jumlahnya 48 dan seterusnya. Jadi banyakkan syariah. Karena syariah itu sifatnya adalah pengiriman-pengiriman pasukan kecil untuk mengontrol perbatasan, untuk mencegat apa namanya kafilah dagang dan seterusnya. Itu namanya adalah syariah. Jadi yang berkaitan dengan Nabi itu ada 27 peperangan. Pertanyaannya, yang besar itu mana? Gitu ya. Nah, pertanyaan besar itu ada dua apa ada dua pemahaman. Kalau besar dalam artian pengaruhnya secara politik gitu ya. Yang besar secara politis itu adalah perang Badar pengaruhnya. Jumlahnya Nabi kecil 313. Pasukan musuh itu jumlahnya adalah 1.000. Itu dari sisi jumlah 313 orang. Tapi ini peristiwa apa namanya peperangan yang sangat menentukan. Berlanjutnya Islam atau tidak kan begitu doa Nabi. Itu perang Badar. Nah, perang yang besar dari sisi jumlah, dari sisi kuantitasnya adalah perang Tabuk. Perang Tabuk jumlahnya. Perang Tabuk itu terjadi di tahun ke-9 Hijriah, ya, Hijriah. Berapa jumlahnya? Disebut bahwa jumlah kaum muslimin saat itu jumlahnya adalah 20.000 orang. Tetapi menghadapi jumlah pasukan Katolik Romawi yang jumlahnya 200.000 pasukan. Jadi selalu 10%-nya atau sekian persennya pasukan kami. Tetapi meskipun begitu, ternyata melihat kan itu di peristiwa perang itu juga Khalid bin Walid itu tampil sebagai berani ya. Dia menyusun strategi perang sehingga salah satu strateginya itu dia mengambil memimpin pasukan kavaleri, pasukan berkuda, di mana pasukan berkuda itu berputar-putar di apa namanya di gurun pasir itu, semua berputar pasukan berkuda itu sehingga menaikkan debu gitu, memercikan debu ke atas langit sehingga seakan-akan pasukannya besar sekali. Sehingga pasukan Romawi itu melihat debu yang begitu besar itu, akhirnya mereka ngeri dan mereka akhirnya tidak jadi berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Mereka pulang, mereka keluar. Tabuk itu di mana? Tabuk itu jaraknya sekitar 700 kilometer dari Madinah, tapi masih ada di wilayah Mekah. Itulah Tabuk. Jadi kalau ditanya besar, termasuk tergantung apa nih besar ini. Kalau besar dalam artian pengaruhnya, ya, efek secara politiknya, maka itu adalah perang Badar. Tetapi kalau besar dari sisi pasukan kaum muslimin itu dengan musuh, maka itu adalah perang Tabuk. Kira-kira jawabannya begitu, Bunda jurnalis. Makasih atas pertanyaannya. Bagaimana Bu Yurnelis? Sudah jelas ya? Bu Yurnelisnya masih off. Iya, Pak. Iya, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya. Betul. Barangkali ada dari Bapak atau Ibu yang lainnya yang Ya, ingin mendapatkan penjelasan dari Ustadz secara langsung, dipersilahkan. ya. Kalau masih ada, betul, silakan. Kalau masih ada, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mohon Jazainal. maaf kami di jalan Pak Ustaz. Oh, Masya Allah, hati-hati. Ya. Ini terima kasih Pak Ustaz. Tadi dijelaskan pada saat Perang Badar, bantuan Allah yang berupa salah satunya adalah para malaikat yang dikirim oleh Allah, Betul. itu kepada kaum muslimin. Mm-mm. Yang kami tanyakan untuk perang-perang saat inilah, contohnya misalnya di Palestina dan sebagainya. Itu apakah ada kemungkinan bantuan Allah itu berupa apa gitu Pak Ustadz ya? Seandainya itu kan berhadapan dengan orang-orang non-muslim. Mm-mm. Apakah berupanya secara fisik atau mungkin di luar fisik? Mohon Iya. penjelasan Ustadz, syukron Ustadz. Baik, terima kasih. Haji Zainal, terima kasih pertanyaannya. Ini luar biasa ya. Jadi kalau pertanyaan di analisa militer, tentu sebenarnya beliau yang lebih lebih Mohon paham. maaf, mohon maaf. Oke, saya melihatnya dari sisi sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda dan ini kan namanya pendapat ya. Jadi ada orang mengatakan kenapa Allah tidak hadirkan
pasukan malaikat di Gaza itu ya, di Palestina. Pertama, kita tidak tahu karena itu gaib, tidak ada apa namanya persis ya apakah malaikat datang atau tidak datang dalam bentuk pasukan kan itu ya. Sebentar, flashback sedikit Bapak Ibu yang muliakan. Dulu saya membaca buku waktu perang Afghanistan ya, Amerika dan Afghanistan ya dulu ya. Maka itu banyak kisah-kisah di situ yang menunjukkan bahwasanya persis yang diceritakan seperti tadi perang Badar tadi. Ini dia tidak mengatakan kelihatan orangnya, tetapi eh, para penutur, orang-orang yang bertestimoni tadi mengatakan apa itu? Bahwa banyak melihat apa tang yang eh, apa mogok, tang yang kemudian hancur sendiri, pasukan yang tiba-tiba burung datang lalu kemudian burung itu seakan-akan apa namanya menimpakan sesuatu kepada mereka. Lalu waktu itu menandakan ini barangkali adalah pasukan dari Allah SWT dulu ketika perang Afghanistan dan Amerika. Maka Amerika kan sebenarnya ada yang mengatakan kalah di Afghanistan. Tapi itu Baik. saya baca di buku. Saya buku. Nah, tentang Gaza, Gaza ada beberapa analisa dalam sudut pandang keagamaan. Pertama, boleh jadi Allah sedang menguji bukan orang Gazanya saja. Sebab kalau orang Gazanya disebut nih pada para ahli para apa namanya orang-orang kita yang ada di Gaza itu mengatakan itu luar biasa ya orang-orang Gaza itu. Itu tangguh, teguh, kuat seperti ayat Ya, tadi itu ya. Tadi ya. ya, Jadi ya, Allah menenteramkan lihat ma'in nabi qulubuhum. Mereka rasa-rasanya tidak ada takut-takutnya gitu ya. ya, Bahkan disuruh untuk nyingkir mereka nggak mau nyingkir gitu ya. Mereka nggak mau nyingkir. Tetap kami tegar di sini. Apakah boleh jadi itu bagian dari bantuan Allah Subhanahu wa taala mereka? Padahal mereka kan nggak punya senjata ya, begitu. Tapi mereka gigih, tangguh, mereka itu apa namanya mempertahankan wilayahnya, negaranya dengan seada-adanya, alat seada-adanya seperti itu. Boleh jadi keteguhan hati itu bagian daripada bantuan Allah SWT kepada mereka. Sebab bantuan tidak selalu bentuknya adalah seperti pasukan dan sebagainya. Boleh jadi menenteramkan batin mereka, menguatkan keteguhan mereka untuk tetap apa namanya mempertahankan setiap jengkal tanahnya itu karena mempertahankan setiap jengkal tanah yang dirampas oleh oleh apa Zionis oleh apa namanya penjajah ketika mereka mati maka kematian itu bagian daripada syahadah daripada apa namanya mati syahid kan itu ya itu dari satu sisi yang lain ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin membuka mata dunia orang-orang gitu. Sepertinya dunia, kalau kita lihat sepintas dari berbagai sumber media dan sebagainya, orang melihat berempati, bersimpati kepada penduduk Gaza, penduduk Palestina, seperti itu, mereka lintas agama, lintas suku, lintas sektoral, lintas negara, lintas apa semuanya, gitu. Seakan-akan mereka menyuarakan, gitu. Ternyata berarti faidahnya, hikmahnya menyatukan, gitu, hati-hati orang yang masih memiliki apa itu kepedulian, simpati dan empati kepada mereka sehingga mereka bergerak demo di berbagai tempat. Jadi gara-gara apa nih? Gara-gara ada peristiwa di Gaza. Yang ketiga yang apa namanya boleh jadi ini bagian daripada mungkin hikmah Allah SWT gitu ya yang diberikan pada peristiwa ini. Boleh jadi Gaza memang hancur, apa namanya dibombardir, sebagian besar wilayahnya mungkin hancur. Tapi kita mendengar Bapak Ibu memuliakan dengan peristiwa Gaza ini, justru di dunia Barat, dunia Amerika, di Rusia dan sebagainya, dengan peristiwa yang dilatar belakangi perang Gaza ini, justru orang berbondong-bondong masuk Islam. Orang mengkaji, orang mempelajari Al-Quran. Mereka kenapa kagum, kenapa orang-orang Gaza ini tangguh, gigih, semangat, nggak pantang menyerah. Apa yang mendasari mereka? Mereka gali Al-Quran dan tidak sedikit orang yang masuk Islam didasari peristiwa Gaza ini. Dan kita berharap bahwa tidak semua orang Gaza ada di Gaza. Orang anak-anak Gaza ada yang di apa dikirim ke berbagai
di negara di luar, maka suatu saat mereka masih memiliki nasionalisme, masih memiliki semangat untuk apa namanya, untuk membela, untuk merebut kembali wilayahnya. Kelak nanti mereka kembali ke negaranya dan mereka merebut dari penjajah terlaknat yaitu Zionis. Dan kita tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala memang menyebut di dalam hadis, ya, hadis Nabi SAW menyebut bahwa apa itu? Orang Yahudi itu ya kayaknya nggak mungkin habis gitu, mau dihabisin nggak bisa. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, kalau kita berpatokan ke hadis ini mengatakan nanti di akhir zaman ada peristiwa terjadi peperangan antara kaum muslimin dan sisi lainnya adalah orang Yahudi, sampai-sampai itu bukan hanya orang membantu kaum muslimin, bahkan batu pun membela kaum muslimin sambil memberitahu, hai pasukan Islam, hai kaum muslimin, ini ada orang Yahudi di belakangku sedang ngumpet. Dari hadis itu berarti orang Yahudi nggak bakalan habis sampai kiamat, kan gitu. Akan terjadi terus perang sama mereka seperti itu. Tapi bagian yang terakhir yang saya sampaikan, ini boleh jadi cara Allah menggugah hati para pemimpin dunia muslim. Mana peran kalian? Kalian pikir kalau aku kata kira-kira nih, kalau aku kata Allah ingin hancurkan, selesai itu Israel. Hari ini juga aku apa habisi mereka, selesai. Tapi aku menunggu kesadaran kalian, hai para pemimpin muslim. Ini saudaraku, saudaramu kaum muslimin di Gaza sedang dianiaya, sedang dizolimi. Coba kalian bersatu untuk membela mereka. Dan ternyata pemimpin-pemimpin di kalangan kaum muslimin tidak sepakat membela Palestina. Gitu. Terutama yang di Arab. Kan banyak negara-negara Arab yang justru tidak apa namanya tidak mendukung Palestina, atau paling tidak mendukung tapi cuma ucapannya saja, tidak ada apa namanya kerja nyata atau bantuan nyata kepada mereka. Semuanya itu, ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, berdoa untuk mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menampakkan kekuasaannya kepada kita dan kepada orang-orang kafir bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ini sami-sami. Terima kasih Ustaz. Eh, Dicukupkan dua Cukup dari ya. dua saja ya Ustaz ya. Hmm. Karena sebelum menyempurnakan majelis ini dengan doa, barangkali ada update kegiatan Yasfa Mata Hati yang berkenan disampaikan oleh Ustadz. Baik, makasih. Benar tadi tidak spesifik sih yang ada terhadap kegiatan Yashfa. Yang pertama, kami masih membuka, menyampaikan informasi dan membuka pendaftaran jika di antara Bapak Ibu ada yang masih akan berkenan ikut program kegiatan, insya Allah kegiatan Yashfa di tahun depan, di awal tahun depan, Yashfa akan mengadakan umroh di bulan Januari, itu plus Turki, insya Allah di bulan Januari di tanggal 17 selama 12 hari umroh plus Turki. Silahkan di antara Bapak Ibu yang berminat, eh, silakan mendaftar baik melalui kami langsung atau melalui ketua-ketua yang ikut program Khatmil Quran, melalui ketua-ketua kelompok atau melalui Bunda Kina atau Bunda Tati atau tim manajemen apa namanya, tim manajemen Yashfa Matati. Nah ini ada, makasih Bunda Kinan, ininya tampilannya, flyernya, silakan Bapak Ibu yang barangkali berminat untuk berumroh bersama kami, umroh tadabur ilmi, umroh insya Allah dengan selain daripada umroh, insya Allah kita juga isi dengan kajian-kajian yang bermanfaat selama perjalanan sehingga menambah pengetahuan, menambah kesan ilmiah, ilmu di dalam perjalanan kita. Kami undang silakan yang berminat di tanggal insya Allah berangkat tanggal 17 Januari tahun 2025. Demikian informasi pertama. Informasi kedua, insya Allah di bulan Desember pesantren Yashfa, pesantren Tahfidz Putri Yashfa akan mengadakan khatmil Quran yang pertama kali, yaitu khatmi tahfidz Quran, khatam tahfidz Quran. Jadi para santri kami alhamdulillah besok di bulan Desember ini
di antara santri kami ada yang telah selesai menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz, dan insya Allah ini adalah khataman pertama di, pada program tahfidz Quran Yashfa yang telah sejak 3 tahun yang lalu, ya, para santri kami ini menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, besok di bulan Desember, insya Allah di tanggal 21 kami akan bertasyakur, mensyukuri atas capaian santri kami yang sudah hafal 30 juz, insya Allah sebanyak 2 orang, dan akan diadakan acaranya di tanggal 21, insya Allah. Seperti itu, kami juga menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya bahwa pesantren Yashfa ini, atas bantuan donasi dari Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sampai hari ini santri-santri pesantren Yashfa, pesantren tahfidz Quran Yashfa ini, itu sampai hari ini alhamdulillah semuanya para santri itu bebas dari pembiayaan apapun. Mereka tidak ada membayar untuk kegiatan pesantren, bahkan mereka alhamdulillah selain daripada kebutuhan mereka makan, sebagian sandang, ya, mereka itu disediakan oleh pesantren, dan mereka meskipun sedikit secara bertahap mereka mendapatkan insentif setiap bulannya. Semuanya itu bagian daripada infak, sedekah, jariah yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Maka kami atas nama pengurus pesantren Tahfidz Yasfa mendoakan atas segala apapun yang telah diinfakkan oleh Bapak Ibu semuanya, semoga itu menjadi amal jariah yang langgeng, pahalanya bukan saja di dunia sampai akhirat. Dan subhanallah, dan syukur kehadirat Allah SWT atas izin Allah SWT, pesantren Yashfa alhamdulillah untuk untuk sesi pertama telah bisa membebaskan ada tanah dan bangunan insya Allah ke depan untuk kegiatan pesantren Yashfa, yaitu seluas tanah dan bangunan 2 lantai, yaitu pesantren luas tanahnya memang kecil 100 meter, dan eh, ada bangunan 2 lantai di atasnya. Insya Allah ke depan pesantren masih ingin terus memperluas wilayah lahannya untuk dibangun asrama dan seterusnya, sehingga kami tetap membuka Bapak Ibu yang kami muliakan yang ingin berdonasi untuk pembebasan tanah atau untuk kegiatan untuk kebutuhan para santri, baik konsumsi dan kegiatan-kegiatan kebutuhan lainnya, kami sampaikan silahkan mengirimkannya ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 999 maksudnya 999 itu 9-nya 3 kali 830 terus 8310. Saya ulang lagi, jika ada di antara Bapak Ibu yang ingin berdonasi, silakan disampaikan ke rekening yayasan di Bank Syariah Indonesia atas nama Amal Sosial Yatim Duafa atau Yashfa di nomor rekening 999 830 8310. Ya, mudah-mudahan setiap rupiah yang Bapak Ibu sampaikan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu informasi atau update informasi dari Yashfa, dan 2 minggu ke depan insya Allah nanti Bunda Tati dan tim akan menyampaikan, insya Allah kita akan sampai kembali ke Khatmil Quran yang ke-46 rasanya ya, insya Allah ya. Kalau tidak salah seperti di 2 pekan Jumat yang akan datang, insya Allah. Ustaz mau tanya ini tentang Khatmil Quran ini, kita di pekan ke-5 atau di pekan ke-4? Untuk yang sekarang kita di pekan ke-4 saja Bun ya. Keempat ya. Pekan ke-4 aja ya, tanggal 22 berarti ya Ustaz. Monggo. Ya. Kemudian untuk tadi yayasan itu dari Ibu Emma, saya baca dari chatnya,
Hmm. Boleh share infonya, info pesantrennya, Ustadz. Oh, gitu. Baik. Barangkali nanti di ini di grup Tadabur dengan Iya, mata hati barangkali ya boleh. bisa di Boleh, pun. ya. Oh iya, mau tadi tertinggal sedikit. Kami juga membuka eh, jika ada di wilayah sekitar Bapak Ibu seperti itu, anak-anak yang kita baru menerima perempuan ya, para santriwati perempuan yang rentang usianya antara 15 tahun ke atas yang ingin menghafal Al-Quran, maka silahkan mendaftar ke Yashfa. Insya Allah seperti masih berlangsung seperti tadi, semua para santri Yashfa itu sampai hari ini, Alhamdulillah semuanya tidak dibebani biaya apapun gitu. Mereka untuk kegiatan asrama, makan dan sebagainya, alhamdulillah telah menggunakan donasi dari Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan bisa menghubungi kami dan itu bebas kapan saja, tidak harus di awal tahun, tapi kalau dia ikut kegiatan sekolah formal, dia tentu mendaftarnya di awal tahun, barangkali seperti itu ya. Anak-anak santri yang menghafal Quran juga bisa mengikuti kegiatan pendidikan formal, yaitu mengikut program namanya program kejar paket, yaitu kelompok belajar paket karena mereka fokus pada untuk ilmu-ilmu umumnya, tapi untuk ilmu-ilmu agama mereka diberikan pelajaran oleh tim pengajar di pesantren Yashfa untuk materi-materi akidah, akhlak, hadis, fikih dan sebagainya. Untuk materi-materi keagamaan maka mereka diberikan oleh tim pengajar di pesantren Yashfa. Adapun untuk materi umum, maka kami kerjasama dengan yayasan pendidikan di luar Yashfa. Mereka sehingga bisa mengikuti program belajar untuk mendapatkan ijazah formal mereka dari lembaga yayasan atau lembaga pendidikan yang kerjasama dengan kami. Seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu yang punya saudara, punya kenalan, punya tetangga seperti itu, yang punya minat untuk membaca, untuk menghafalkan Al-Quran, silakan daftarkan putri-putrinya, tentunya usia 15 tahun ke atas atau usia minimal telah selesai SMP ke atas. Silakan bisa menyampaikan kepada kami atau nanti kami akan share apa namanya flyer tentang pesantren Yashfa. Sementara itu, terima kasih Bunda Tati, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk infonya Ustadz. Mohon kesediaan Ustadz juga untuk menyempurnakan majelis ini dengan doa. Baik, Silakan Ustadz. Bapak muliakan di petang Jumat kali ini. Mari kita khusyukkan hati, bermohon pada Allah, merajakan hati kita, mengharapkan Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengabulkan doa-doa kita semuanya. Untuk mengawalinya, marilah kita baca Al-Fatihah, yang berharap dan minta kepada Allah agar Fatihah yang kita baca, semoga pahalanya Allah sampaikan kepada orang tua kita. Wabil khusus orang tua kita yang sudah wafat, atau orang tua kita yang masih ada, semoga Allah kuatkan fisiknya. Yang sudah wafat, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Untuk keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang punya masalah, Allah angkat masalahnya. Yang sedang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya. Khusus untuk para donatur, Yashfa. Semoga Allah ganti setiap apa yang diinfakkannya dengan balasan berlipat ganda dan keberkahan pada keluarga, pada harta yang disisakannya. Tilka niyah wa ala kulli salihah wal hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka an tujiba da'awatina wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami benar-benar bermohon kepadamu ya Allah di hari yang penuh berkah, di saat yang dijanjikan istijabahnya doa kami. Maka kami bermohon kepadamu ya Allah segala kebaikan yang pernah dimintakan kebaikan itu dan permohonan itu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika minasyarr kama sta'adzaka anhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari setiap keburukan, dari setiap kejahatan yang telah dan pernah dimintakan perlindungannya kepadamu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa antal musta'an wa alaikal balagh. Engkaulah tempat permohonan kami. Engkaulah yang menyampaikan harapan dan inginan kami. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili. Ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Rabbana, kami bermohon segala kebaikan. Kebaikan yang dekat datangnya atau yang kau tunda datangnya untuk kami. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan. Perlindungan untuk keburukan yang datangnya dekat kepada kami atau yang telah datang kepada kami. Dan dari apa yang kami ketahui ataupun apa yang tidak kami ketahui. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa i'tiqad. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar Engkau hadirkan kepada kami dan keluarga kami ya Allah surga terbaik untuk kami, surga Firdaus untuk kami. Maka berikanlah kepada kami kemampuan agar dapat mendekatkan diri kami kepada surgamu ya Allah yang terbaik itu, baik ucapan kami, perbuatan kami, keyakinan kami, amalan kami. Wa na'udzubika minal wa na'udzubika minan nar. Kami berlindung kepadamu ya Allah agar kami tidak dijebloskan dari keluarga kami kepada neraka dan apa saja yang dapat menyebabkan terjerumusnya kami ya Allah ke dalam nerakamu, baik ucapan kami, hati kami, pikiran kami, keyakinan kami. Allah marzuqna hubba wa hubba man yanfa'una hubbuh indak. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta kepadamu ya Allah. Rasa cinta yang dapat memberikan kemanfaat kepada kami agar dapat mencintai. Warzuqna hubba habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan dalam hati kami rasa cinta kepada manusia teladan, junjungan kami, orang yang kami rindukan dalam mimpi kami, atau yang kami rindukan kelak kebersamaannya bersama kami ya Allah. Yang kami rindukan syafaatnya untuk kami ya Allah. Meski kami tidak pernah melihat, bahkan dalam mimpi pun tidak hadir dalam pada kami, mimpi kami ya Allah. Maka jadikanlah ya Allah doa ini Kau sampaikan kelak kami bisa dibersamakan dengan orang yang selalu kami rindukan. Yang kami senantiasa sampaikan salawat dan salamnya kepadamu agar Kau berikan keberkahan, kebaikan, keselamatan baginda manusia rinduan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fima razaqtana. Ya Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah apa saja yang telah Kau rizkikan kepada kami. Anggota tubuh yang sehat. Jadikanlah anggota tubuh kami, ya Allah, menjalankan, melakukan, dan berbuat apa saja yang Kau ridho pada kami, ya Allah. Pendengaran yang kami gunakan untuk mendengar, mata yang kami gunakan untuk melihat, lidah yang kami gunakan untuk berbicara. Jadikan semua itu adalah cara untuk mendekatkan kami kepada Engkau dan Engkau rindu pada kami, ya Allah.
Jadikan kami semua itu kekuatan untuk dapat mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhl wa na'udzubika minal jubn wa na'udzubika min an nuradda ila an nardal umur ila ardal umur wa na'udzubika min fitnatid dunya wa fitnatid dajjal wa min fitnati adzabil qabr. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari sifat bakhil dan dari kami. Berlindung kepadamu ya Allah dari sifat buruk apa saja yang ada dalam hati kami. Sifat pengecut, sikap dengki, sifat nifak, sifat fusuk yang kami sadari atau kami tidak menyadarinya ya Rahman ya Rahim. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya akhir usia kami, kelemahan di akhir usia kami. Dan kami berlindung dari dikembalikannya kelemahan pada diri kami sehingga kami menjadi orang-orang yang terhina karena kelemahan di akhir-akhir usia kami. Kami berlindung kepada ya Allah dari fitnah dunia yang menjebak kami sehingga kami berada di dalam kesesatan. Wa min fitnatid dajjal, dari fitnah dajjal. Wa min adzabil qabr, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur yang kelak kami akan masuk ke dalamnya. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kami bermohon kepadamu segala kebaikan ya Allah. Apa itukah petunjuk bentuknya ya Allah. Ketakwaan ya Allah. Perlindungan dari segala keburukan. Dan ketercukupan diri kami dari selainmu ya Allah. Allahumma Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, betapa banyak dosa, kesalahan, kekeliruan yang telah kami lakukan, disadari atau terlupa. Maka di petang hari ini ya Allah, kami benar-benar bermohon kepadamu agar Engkau ampuni segala. Allahumma Rabbana la tada'lana fi maqamina hadha dhamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan sia-siakan. Jangan sisakan dari pertemuan ini kecuali dosa-dosa kami. Orang-orang yang hadir dalam majlis ini, ya Allah, kecuali Engkau ampuni. Wala hamman illa farajtah. Tidak ada kesulitan yang menghimpi kami, yang menghimpit kami, yang mendatangi kehidupan kami kecuali Engkau berikan jalan keluar. Wala aiban illa satarta. Dan tidak ada aib yang kami lakukan kecuali Engkau tutupi aib itu ya Allah dari pandangan manusia. Wala maridun illa syafaita. Tidak ada orang yang sakit baik kami maupun keluarga kami ya Allah kecuali kami bermohon kepadamu kesembuhan. Wala maitan illa rahimta, dan tidak ada orang yang meninggal di antara kami, keluarga kami, orang tua kami ya Allah kecuali mereka Engkau sayangi di alam kubur mereka, Engkau berikan kenikmatan di alam kuburnya. Wala dhalan illa hadaita. Tidak ada yang tersesat di antara kami kecuali Engkau beri petunjuk. Wala hajatan min hawaiduna illa yassartaha wa qadaitaha ya akramal akramin. Tidak ada hajat kami miliki dan Engkau ridho pada hajat kami ini kecuali Engkau mudahkan mencapainya ya Rahman ya Rahim. Dan di petang hari ini bersama kami orang-orang yang mengharap ridho, mengharap istijabah, mengharap pengkabulan doa kami kepadamu ya Allah. Maka terimalah doa mereka, kami semuanya yang hadir di majelis ini ya Allah. Bapak yang muliakan, sampaikan harapan, doa, permohonan, permintaan kepada Allah. Semoga Allah yang Maha mendengar di Jumat petang ini. Allah mengabulkan harapan kita semua. Silahkan. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Awatina. Yassir lana umurana.
Ausil amalana, baligh maqasidana. Ya Allah, terimalah setiap harapan doa kami. Jangan kau sia-siakan harapan dan keinginan kami. Engkau tutupi hajat kami. Birahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin Terima ya kasih Rabbal Ustadz. Alamin. Selesai sudah acara Yasfa mengaji dan mengkaji pada petang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Mari bersama Yasfa mata hati kita raih keberkahan Al-Quran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Terima Syukron, kasih Bu Ustaz. Tati, Terima Bu kasih Terima kasih Nina, Ustadz. dan seluruh jajarannya. Jazakallah khair. Saya pamit duluan ya, Bu Ustaz. Terima kasih Bu Assalamualaikum. Ibu, Bu Masih di Tati. jalan ini. Masih di jalan. Hati-hati Bun di jalan. Ya. Ya. Jalan perjalanan, hati-hati.